सत श्री अकाल। पंजाब सर टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर। किसानी अंदोलन के नाल जुड़िया हुई तस्वीरां असीं लगातार तुहानूं विखा रहे हैं और अज फिर असीं चंडीगढ़ के सैक्टर 17 मटका चौक ते मौजूद हाँ, जिथे जोश की कोई कमी नहीं, होश की कोई कमी नहीं। बजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का सुमेल इस अंदोलन की अगवाई कर रहा है और चंडीगढ़ शहर, खूबसूरत शहर जिसनों कहा जाता है, उस शहर के लोग अपने दिल की खूबसूरती भी अज विखा रहे हैं। किसानों को समर्थन करके किसानी अंदोलन दे विच हिस्सा बन के जिहड़ा खेती कानूनों के विरुद्ध अपना रोस है वह जाहिर कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हर रोज़ इत्थे सुनने को मिलती है। नवे नवे जिहड़े नारे ने सरकार दी नीतियों के खिलाफ लगाए जाते हैं। गलबात करांगे, अगे वधदे हां। गलबात करन दे लई सर कित्थों आए हो? मैं पंचकुला तो आए, सैक्टर 4 तो ही। पंचकुला तो आए हो तुसी और खास तौर पर इस अंदोलन नूं पिंडां ते केंद्रित किया गया है कि खेती जिहड़ी आ पिंडां तक सीमित आ और जिहड़े पिंडां दे लोग ने इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। पर चंडीगढ़ वेख लो, बहुत सारे होर शहर ने, मैट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी ने जिथे दे लोग रात नूं चौंका चौराहियां ते आके जिहड़ी सरकार दी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, किसानां दे दर्द नूं समझ रहे हैं। पर सरकार लगातार ये समझाने की कोशिश दे विच जुटी हुई है कि अंदोलन सिर्फ पंजाब का है, पंजाबियों का है, सिर्फ पंजाबियों को इस तो प्रॉब्लम है, शहरों वालों कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पिंडां वाले भोले भाले लोग ने किसी के मगर लग के आए हुए हैं। नहीं मैडम, इदां दे पिंडां की गल कोई नहीं कि सारे बंदे, मतलब मैं एक पिंड तो बिलोंग करता, मेरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर है। मैं पंचकुला सिर्फ बच्चों को स्टडी कराने वास्ते इत्थे रहना। मैं आर्मी चो रिटायरमेंट है, 18 साल मैं फौज में जॉब की है। बाकी जी ये बीजेपी सरकार ये गल कह रही है बिल्कुल गलत कह रही है। मैं गुजरात तो ही बिलोंग करता, अहमदाबाद शहर तो भी मेरा खुद का बिजनेस उत्थे, मैं गुजरात तो बिलोंग करता। बहुत सारे मेरे फादर के फ्रेंड आ ਜਿਹੜੇ गुजरात का अपना GST जो लगी सी ना, उदों ये बिजनेस छड्ड के फॉरन में सैटलमेंट हो गए। बाकी मैं इंडिया के काफ़ी जगह घूमया फिर, मैं विदेशों के भी नौकरी करके आया। बाकी जी बीजेपी की जोड़ा मेन काम मुद्दा वह धर्मां दे विच वंड के, जातां दे विच वंड के अपना फायदा लाना चाहते हैं। पर हुण बहुत सारे लोग ना सियाणे हो गए, सोशल मीडिया ते लोगों को सब सच्चाई पता है। पहला होंदा सी लोगों को चीज़ां पर पता नहीं, एक दो चैनल देखते सी। मैं तुहाडे माध्यम ये भी दसना चाहना भी ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ एक दो चीज़ां जिवें खास करके घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2-4 चैनल पक्के ला रखे है, जी न्यूज़ अज तक ला रखे। कभी भी किसी एक चैनल का, एक बंदे का कभी भगत नहीं बनना चाहिए। हर चीज़ देखनी चाहिए सोशल मीडिया पर। मैं देखदा मेरा 7 साल का बच्चा इत्थे आउंदा, उन्होंने सब कुछ पता है भी किहड़ा चैनल किहड़ा किद्दां किहड़ी खबर की दे रहा, उन्होंने पूरा A to Z जाउंदे असीं इत्थे आउण लगे टाइम कढदे। मेरी 8 तो 4 ड्यूटी होंदी है, मैं 4:30 तो 8 बजे तक फिर टाइम कढदा इत्थे। हालांकि बिल्कुल मैं खेती आप खुद नहीं करता, मैं अपनी ज़मीन ठेके दी है, लेकिन सानू पता आने वाले समय के की कुछ होना की नहीं होना। जिद्दां असीं नाल होने साडे बच्चे नाल, उहदे बच्चे नूं हुण तो पता लग गया भी ये चीज़ किद्दां होनी की होनी। जदों तुसीं ये सिर्फ कहण दीयां गल्लां होंदियां कि पिंडां दे विच वो आ रहे शहरां नूं पता नहीं, शहर दे विच सारा जिन्ना चंडीगढ़ दे विच जिन्ने लोग हरियाणे तो ते पंजाब तो लोग इत्थे आके बसे आ, इत्थे तकरीबन ही बंदे सारे खेती नाल संबंध रखते हैं। हर एक बंदे नूं पता कि आने वाले समय की प्रॉब्लम आ सकदियां। कोई अनपढ़ तो बंदा है नहीं गा, क्योंकि जो चीज़ सामने आई सी पहला ने ये चीज़ ध्यान पंजाब नूं पहलां पता लग गया सी इस चीज़ बारे। बाकी स्टेटां ने आस्ता आस्ता जिवें समझ लगी उवें विरोध किया। बाकी ये कहण दीयां गल्लां कि पिंडां दा विच शहरां च है नहीं, शहरां दे विच तुहाडे सामने मैनूं बहुत टाइम हो गया इत्थे आउंदे नूं। इत्थे पूरा जन के मटका चौक के उपर कितना टाइम हो गया उन्होंने, हर टाइम इन्ना ही विरोध होंदा, इन्ना ही इकट्ठ होंदा। बड़े बड़े सैलीब्रेट उत्थे आउंदे ने, गायक आउंदे ने। मैं पिछले 5-6 दिन हो गए अपने जोगराज डेली सैलीब्रेट इत्थे आउंदे आ, हाज़री लवा के पक्का जाते। असीं अपने टाइम जिन्ने चो क्योंकि हाज़री कढ़ते। पर मेरे हिसाब नाल सरकार नूं किसानां दा दिल जितना चाहिए, कानून रद्द करने चाहिए। क्योंकि ठंड का महीना देखो, 26 नवंबर के उत्थे बैठे पूरा ठंड का महीना, उत्थे किन्नियां डैथ हो गई, जिन्हां दे घरे डैथ हो गई उन्होंने किसी ने अफसोस तक भी नहीं किया। एक ट्वीट तक नहीं सरिया मोदी साहब तो कि मैं ट्वीट करके किसी का भी मैं किसी दे कम से कम उन्होंने हौसला अफजाई करा भी कोई गल नहीं। उन्होंने उल्टा ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डाटा की, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ इस चीज़ बारे पता ही नहीं। पर किसान ਨੂੰ बाकी हर जगह मोदी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पता लग जाता कित्थे की हो रहा कित्थे नहीं हो रहा। किसानों बारे गल करने वास्ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 लफ्ज़ नहीं फुटते कि मैं किसानों ਨੂੰ की कहां। किसानी अंदोलन की आवाज़ हर चौक, हर चौराहे, हर सड़क, हर गली दे विच बुलंद हो रही है। नौकरी पेशा, घर गृहस्थी संभालने वाली औरतां, हर एक वर्ग, बच्चा स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, हर एक वर्ग इस अंदोलन के खिलाफ है। इस अंदोलन के डटिया होया खेती कानूनों के खिलाफ है और इस अंदोलन के जी किसानों के हकों लिए अपनी आवाज़ जी बुलंद की जा रही है। सरकारी मुलाजम खास तौर पर इस अंदोलन का हिस्सा ने, उन्होंने नाल भी गलबात करांगे। सर मैडम, मैं खुद मुलाजम है, मेरे जवाई खुद किसान हैं, लेकिन मैं एक गल कहना चाहना,
ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 100 ਚੋਂ 80% ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਪੱਠਲ ਮੈਡਮ ਐਸੇ ਮੈਡਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਠਲ ਮੈਡਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਵੂਮੈਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਠਲ ਮੈਡਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ, ਪੱਠਲ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਵੂਮੈਨ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ। ਅੰਕਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370, ਫਿਰ CAA NRC ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤਲਖੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ? ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਆਊਟ ਮੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਈਵਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਗਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਈ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1900 ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਵੀ 3 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਈਗੋਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੋਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 370 ਕਰਤਾ, GST ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BBMB ਦੇ EMPLOYEE ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ, ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਮਾਓ ਤਸੇ ਤੁੰਗ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ? ਐਕਚੁਅਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਬਿਜ਼ੀ ਕੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਬਾ ਕੇ ਮੀਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕੋਲ ਸਾਡੇ, ਯਕੀਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਧਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਧਮਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਲ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।